إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وسلم يا ربي تسليما كثيرا. عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله سبب الفلاح في الدنيا قبل الآخرة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. عباد الله، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أهل مكة من المهاجرين والأنصار في المدينة. آخى بين حمزة القرشي وسلمان الفارسي وصهيبا الرومي ومعاذ الأنصاري وبلال الحبشي، وأنشد الجميع الأنشودة العذبة الحلوة: أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. ويجسد لنا عبد الرحمن بن عوف هذه المؤاخاة تجسيدا بلغا، والحديث في الصحيحين. يقول عبد الرحمن: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري، فقال لي سعد، وكان من أكثر الأنصار مالا: يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، وسأقسم مالي بيني وبينك شطرين، وعندي امرأتان، فانظر أعجبهما إليك لأطلقها، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن أين السوق؟ فدله على سوق بني قينوقاع، فذهب عبد الرحمن فباع واشترى، ثم من الله عليه فربح، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وعليه أثر الصفرة، وهو نوع من الطيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم، أي يريد؟ ما لي أشم عليك رائحة الطيب يا عبد الرحمن؟ فقال: تزوجت امرأة من الأنصار يا رسول الله. قال: وما سقت لها؟ قال: سقت إليها مقدار نواة من ذهب. محل الشاهد ما قاله سعد بن الربيع وما قاله عبد الرحمن. فقد يئن الآن كثير من الشباب أو من الإخوة ويقولون: رحم الله زمان سعد بن الربيع، أين من يعطي الآن عطاء سعد؟ ونحن نقول: وأين من يتعفف الآن عفة عبد الرحمن؟ لقد انطلق رجل إلى أحد السلف وقال له: أين من ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية؟ فقال له: ذهبوا مع من لا يسألون الناس إلحافا. عباد الله، لقد حل المهاجرون في قلوب الأنصار وعيونهم قبل أن يحلوا في بيوتهم ودورهم، واستحقوا من الله الثناء الخالد، حيث يقول الله تبارك وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. عباد الله، إن معنى الأخوة لا ينبني على عواصر العرق واللون والدم والوطن، وإنما ينبني على الأواصر الإيمانية والروابط العقدية التي لا تنفصل ولا تزول. والمؤمنون جميعا إخوة مهما اختلفت ألوان بشرتهم ومهما اختلفت أرضهم وديارهم. يربطهم رباط الإيمان والإسلام كأنهم روح حل في أجسام متفرقة، فإن الإيمان يربط بين شعبه، بين المسلمين جميعا. فإن وجدت إيمانا بلا أخوة صادقة فاعلم بأنه إيمان ناقص، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. والنموت الله تبارك وتعالى وتكبر قالوا كل جزيم عندما الناس تغوصوا الله المفرات يمكرن. الله المفرات كمكر هلو تلقوا مكرنا. بمقتل وندموتش يمسلموتش عنነት የሙስሊሞች ወንድማማችነት በመሬት ላይ በደም ላይ በስጋዊ ዝምድና ላይና በመሳሰሉት ላይ የተመሰረተ አይደለም። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመካ የተሰደዱ ሙሃጅሮችና መዲና ላይ ያሉ ወንድሞቻቸውን ወንድማማች አድርገው አስተሳስረዋቸዋል። ሐምዛ ቁረይሽ ከሚባለው በጣም የሚከበር ከነበረው ጎሳ የመጣው
ከፋሪስ ከመጣው ሰልማን ጋር ከሩም ከመጣው ሱሀይብ ጋር ከመዲናዊው ሙዓዝ ጋር ከሐበሽዩ ቢላል ጋር አንድ ላይ ተጣምረዋል። አንዳንዶቹ ከሷሐቦች እንደገጠሙት አንዳንዶቹ በመላሳቸው ቢሉትም በቃላቸው ግን ሁሉም ይህንን ብለውታል። ይህንን ግጥም አምነውበታል። አቢል ኢስላሙ አባቴ እስልምና ነው። ላ አበሊ ሲዋሁ ከሱ ውጪ አባት የሚባል የለኝም። ኢዘ ፍተኸሩ ቢቀይስን አው ተሚሚ እነሱ እኔ ተሚሚይ ነኝ ብለው ሲሉ እነሱ እኔ ቀይስይ ነኝ ብለው ሲሉ እኔ ሙስሊም ነኝ ነው የምለው ብለዋል። ይህንን በጣም አድርጎ የሚያስረዳን በቡኻሪና ሙስሊም ውስጥ ያለው የሁለት ሰሓቦችን ሁኔታ የያዘው ታሪክ ነው። አብዱራህማን ብን ዐውፍ የሱ ወንድማማችነት ከወንድሙ ከሳዕድ ብን ረቢዕ ጋር የበለጠ ነገሮችን እንድንረዳ ያግዘናል። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአንሳሮቹ ውስጥ አንዱን ከሙሃጅሮች ከተሰደዱት አንዱን እንዲያስጠጋና ቤቱ እንዲያኖር ወንድምህ ነው እያሉ በሰጡበት ጊዜ አብዱራህማን ብን ዐውፍ የምንለውን ታላቁን ሰሓቢ በጀነት ከተመሰከረላቸው 10 ሰዎች ውስጥ አንዱ የሆነውን ሳዕድ ብን ረቢዕ ለሚባል የመዲና ሰው ወንድሙ አድርጎ ቤቱ እንዲያኖረው ሰጥተውት ነበር እና ሳዕድ ምን አለኝ ይላል አብዱራህማን ሲናገር ከመዲና ሰዎች ገንዘብ አላቸው ከሚባሉት ነበርና ሳዕድ አንተ አብዱራህማን ሆይ አለኝ አለ አና አክሰሩ ልአንሳሪ ማላ እኔ ከአንሳሮች ሁሉ በገንዘብ የተሻልኩ ነኝና ሰአቅሲሙ ማሊ በይኒ ወበይነከ ሸጥረይን ንብረቴን ሁለት ቦታ ላድርግና እኔና አንተ ግማሹን እንካፈል ግማሽ እንካፈል ብሎ አለኝ ይላል። የብቻ አይደለም ሁለት ባለቤቶች ስላሉኝ ከሁለቱም ባለቤቶቼ የፈለከውን ተመልከትና አንዲቷን ልፍታልህ ዒዳዋ በሚያልቅበት ጊዜ ታገባታለህ ብሎ ሐሳብ አቀረበልኝ ይላል። አብዱራህማን የዚህ ጊዜ ያለፋበትን ገንዘብ ለመቀበል አልተቻኮለም፣ የሰውን ባለቤት ለመካፈል አልተቻኮለም። ዱዓ አደረገለት እንጂ ለወንድሙ ባረከላሁ ለከ ፊ አህሊከ ወማሊክ በባለቤትህ ላይ አላህ በረካ ያድርግልህ፣ ገንዘብህን አላህ በረካ ያድርግልህ፣ እኔ ንግድ የምችል ሰው ነኝ፣ ገበያ ወዴት እንደሆነ ብቻ ጠቁመኝ ብሎ አለው። ከዛም የበኒ ቀይኑቃዕ የሚባል ገበያ በጊዜው የነበረ መዲና ውስጥ ነበረና ወደዛ ጠቆመው። አብዱራህማን መግዛትና መሸጥን ልምዱ አደረገ። እናም አላህ ተባረከ ወተዓላ የእሱ ፍቃድ ሆኖም እንዲያተርፍ ሆነ። አንድ ቀን ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአብዱራህማን አናት ላይ በጊዜው የሚቀቡትን የሽቶ አይነት የሚያብለጨልጭ እንደ ቅባት ነው የሚቀቡት ሽቶን የዛኔ ተቀብቶ አገኙትና መልእክተኛው ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም ማህየም ምንድነው ይሄ ብለው ጠየቁት። ምንድነው ይሄ ከላይህ ላይ የማየው ሽቶ ምን አዲስ ነገር አለ ማለታቸው ነው። የዚህ ጊዜ ነብዩ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላምን እንዲህ አላቸው ተዘወይቱ ምራአተን ሚነል አንሳር ከአንሳሮቹ እስከ መዲና ሰዎች ውስጥ የሆነችን አንድ ሴት ትዳር አድርጌያለሁ አግብቻለሁ ብሎ አላቸው። ወማ ሱቅተ ለሃ ምን ጥሎሽ አደረክላት ብለው ጠየቁት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ከዛም ከወርቅ አንድ ፍሬ ታህል የምታክል ወርቅ መህር ሰጥቶ እንዳገባ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነገራቸው። አሁን ከታሪኩ ወጣ እንልና ታሪኩን ለምን እንዳመጣን መልሰን መገምገም እንጀምራለን። ከታሪኩ እኛ የፈለግነው የዛሬ ርዕሳችን ሰሃቦቹ ምን ያህል ትስስር እንደነበራቸውና ለንብረትና ለባለቤቶቻቸው እንኳ ወደ ኋላ የማይሉበት አይነት ወንድማማችነት እንደፈጠሩ የምናይበት ትልቅ አስተማሪ ታሪክ ነው። ዛሬ የወንድሙን ደም ሰው ከማፍሰስ ወደ ኋላ ያላለበት ዱንያ ዛሬ ሰዎች አብረው የሚሰግዷቸውን ሰው ክህደት ፈጽመው የሰጧቸውን ንብረቶች በትክክል በማይመልሱበት ዘመን መለስ ብለን ለወንድማማችነት ተብሎ የተከፈሉ እጅግ ትላልቅ የሆኑ ታሪኮችን መገምገም ግድ ስለሚለን ነው። ምናልባትም አሁን ባነሳነው ታሪክ ላይ አንዳንድ ወንድሞች የሳዕድ ብኑ ረቢዕን ዘመን አላህ ይዘንለት ያንን ዘመን ማን ነው ዛሬ እንደ ሳዕድ ገንዘቡን የሚሰጥ ብሎ ሊል ይችላል። አንድ ሰው አሁን ስለመሰጠት የሚያስበውን ሰው እንዲህ ብለን አሁንም ማስታወስ ግድ ይለናል። እንደ አብዱራህማን ብን ዐውፍ ገንዘብ ልስጥህ ተብሎ ሲባል አይ ችግር የለውም ራሴ አገኛለሁ ብሎ ከሰዎች ገንዘብስ እጁን የሚይዝ ሰው ምን ያህል ሰው ነው? ስለዚህ ወንድሞቼ ሁልጊዜ ከምንሰማቸው ታሪኮች መሰጠትን ብቻ ሳይሆን መስጠትን መካፈልን ብቻ ሳይሆን ማበርከትን የተከፈለልንን ነገር መጠቀም ብቻ ሳይሆን ለዲን መክፈልን ሁሉ መታገልን ሁሉ መላመድ መቻል አለብን። ለዚህ ነው ከሰለፎቹ አንዱ እንዲህ ብሎ ሲል አንድን ሰው ሰማው። በዛ ዘመን እንግዲህ ሰሃቦቹ የሉም ነበርና
አላህ ተባረከ ወተዓላ ቁርአን ላይ ሲናገር በሌሊትና በቀን በሚስጥርና በገሃድ የሚለግሱ አላህን የሚሉ ሰዎች እንዳሉ አላህም ለነሱ ጀነትን ቃል ኪዳን እንደገባላቸው ቁርአን ላይ ይናገራል። እና ይሄ ሰው መጣና ምን አለ? ትንሽ ዘመኑ ረፈድ ካለ በኋላ የታሉ ግን የዛ አይነት ሰዎች አለ ዛሬ በዘመናችን ላይ በሚስጥርም በገሃድም በሌሊትም በቀንም የሚለግሱት የታሉ ብሎ ሲጠይቅ ቁርአን ላይ ሌላ ቦታ ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ስለ ሌሎች ደግሞ ደጋግ የሆኑ የእሱ ባሮች እየተናገረ ላ የስአሉነ ናሰ ኢልሓፋ ይላል። ሰዎችን እየቸከቸኩ አይጠይቁም ይላል፣ ይታገሳሉ ነው የሚለው። ምን ብሎ መለሰለት? ይሄ ከሰለፎቹ ውስጥ ወአይضን አይነ ዘሀቡ መን ላ የስአሉነ ናሰ ኢልሓፋ፣ ሰዎችን ጨቅጭቀው የማይጠይቁትስ የታሉ ብሎታል። ስለዚህ የሚሰጥ ሰው የታለ እንደሚባለው ሁሉ የሚሰብር ሰው የታለ መባል አለበት ማለት፣ የሚታገዝ ሰው የታለ ይሄ መባል አለበት። ሰሃቦቹ ጋር ስንሄድ ሁለቱንም አይነት ሰው እናገኛለን። ከሁሉ በላይ መነሻችን ደግሞ በመካከላቸው የነበረው የወንድማማችነት ትስስር ነው። ወደ ሙሃጅሮቹና ወደ አንሳሮች አሁንም ስንመለስ ሀገራቸው ቤታቸው ሙሃጅሮችን ከማስገባታቸውና ከማስፈራቸው በፊት አንሳሮቹ በልቦናቸው ውስጥ አስፍረዋቸው ነበር። በአይናቸውና በፊታቸው ውስጥ አስገብተዋቸው ነበር። ለሰው ክብር በሌለን ሁኔታ አንድ ሰው ለሱ አደረግንለት ማለት የመገላገል ነው የሚሆነው እንጂ የክብር አይሆንም። ስለዚህም ቀልባቸው ውስጥ ነበር መጀመሪያ ያሰፈሯቸው ከቤትና ከመንደራቸው በፊት። ይህንን በቁርአኑ ላይ አላህ ተባረከ ወተዓላ ሲያወድሳቸው ሲያመሰግናቸው እንመለከታለን። አላህ እንዲህ ይላል ወለዚነ ተበወኡ ዳረ ወልኢማነ ሚን ቀብሊሂም፣ አንሳሮቹም ማለቱ ነው ሙሃጅሮቹ ከመምጣታቸው በፊት ኢማንን ይዘው የነበሩ የቆዩ የነበሩት አንሳሮች እና የሀገሪቱ ነዋሪ የነበሩት አንሳሮች ዩሒቡነ መን ሃጀረ ኢለይህም፣ ወደ እነሱ ተሰደው የመጡ ወንድሞቻቸውን ይወዷቸዋል ያ አላህ። የብቻ አይደለም ወላ የጂዱነ ፊ ሱዱሪሂም ሓጀተን ሚማ ኡቱ፣ እነሱ ከተሰጡት ነገር ሙሃጅሮቹ ከተሰጡት ነገር አንሳሮቹ በቀልባቸው ውስጥ ምንም አይነትን ክፋት ምንም አይነትን ምቀኝነት አይሰማቸውም ነበር። ሀገራቸው ነው፣ ለዲኑ ብዙ እየከፈሉ ነው። ለዚህ ነው ከአንሳሮቹ ውስጥ አንዱ የሁሉም ሐሳብ አይደለም የአንድ ሰው ሐሳብ ነው። ለረሱሉ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለአንዳንድ አስቸጋሪ ለነበሩ ሰዎች በሚሰጡት ስጦታ ላይ ተቃውሞ አቅርበው ምን ብሏቸዋል? ዩዕጢ አቅዋመን ወስዩፉና ተቅጡሩ ሚን ዲማኢህም፣ የእነሱን ደም ነው ሰይፎቻችን የሚያፈሱት፣ ግን መልሰው ደግሞ ስጦታ የሚሰጡት ወደ እነሱ ነው ብሏል። ይህ ማለት አንሳሮቹ በገፍ ነበር የሚታገሉት፣ ጂሃድ ላይ በብዛት የሚገኙ ናቸው፣ ለዲኑ እጅግ የሚያበረከቱ ናቸው። ግን ምናልባት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መስለሃ ሆነው አግኝተው ምንም ከአንሳሮች ለአንድ ሰው ሳይሰጡ የሚሰጡትን የተገኘውን ሀብት ለሙሃጅሮች ብቻ ቢያደርጉት አንሳሮቹ ቅር አይላቸውም ነበር። ይህንን ቁርአኑ ላይ ነው አላህ የሚነግረን ወላ የጂዱነ ፊ ሱዱሪሂም ሓጀተን ሚማ ኡቱ። ይህ ብቻ አይደለም ወዩእሲሩነ ዐላ አንፉሲሂም፣ ከራሳቸው ላይ ሌሎችን ያስቀድማሉ። ሌሎችን ሲባል የተፈለገው ሙሃጅሮችን። ወለው ካነ ቢሂም ኸሳሳ ማለት መለስተኛ ጁዕ አይደለም፣ ከፍተኛ ረሃብ እንኳ ቢኖርባቸው ነው የሚለው አላህ። እነሱ እየተቸገሩ እንኳ ቢሆን ወንድሞቻቸውን ያስቀድማሉ። ወመን ዩቀ ሹሐ ነፍሲሂ፣ ነፍስ እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ነፍስን ሲኸልቃት በሹሕ ላይ እንደፈጠራት ተናግሯል። ወመን ዩቀ ሹሐ ነፍሲሂ፣ የነፍሱን ስግብግብነት አላህ የበቃው ሰው አላህ የጠበቀው ሰው ፈኡላኢከ ሁሙል ሙፍሊሑን፣ እነዛ ናቸው ፈላህ የሚወጡት ይላል። ስለዚህም ወንድሞቼ ምንድነው እስላማዊ ወንድማማችነት፣ ምንድነው ኢማናዊ ወንድማማችነት ብለን በደንብ ልናውቀው፣ ከዛም በተግባራችን ውስጥ ይሄንን እስላማዊ ወንድማማችነት ኢማናዊ ራቢጣ ግንኙነት ሳንሸርፈው ሳናላለው እንኳን መበጠስ ሳናላለው እንዳይቀር ጥንቃቄ ማድረግ የእያንዳንዳችን ግዴታ ነው። ወንድሞቼ ሙስሊሞች ዛሬ ላይ ትመለከታላችሁ ዓለም ላይ በተለያየ መሬቶች በተለያየ ሀገራት አህጉራት በተለያየ ጎሳዎችና መልክ በተለያየ ደም ተለያይተው ሰፍረዋል። እነዚህን ልዩነቶች የአቀማመጥ ልዩነቶች፣ የመሬት አቀማመጥ ልዩነቶች ወይም የደም ልዩነቶች፣ የሀገር ልዩነቶች ኩፋሮች በደንብ አድርገው ይሰሩባቸዋል። አንተ አረብ አይደለህም፣ አረቦች ላይ ስለሚደርሰው ነገር ለምንድን ነው የሚያስጨንቅህ ብለው ይላሉ። ይሄ በተለይ የፈለስጢን ጉዳይ ላይ በጣም አድርገው የሁዶቹ ከሚሰሯቸው ነገሮች ውስጥ አንዱ ጉዳዩ የፈለስጢን ብቻ ነው እንጂ ሌላውን ዓለም የሚመለከት አይደለም ብለው ነው የሚሰሩት። ይሄ ከድሮ ሲሰሩበት የነበረው ነገር ነው። አጠቃላይ ሙስሊሞችን አይመለከትም ይላሉ። ከተመለከተም አረቦችን ነው። ከዛ በኋላ አረቦችን ደግሞ ከነጠሏቸው በኋላ ከሙስሊሞች ጉዳዩ አረብን የሚመለከት አይደለም። እዚሁ አቅራቢያ ላይ ያሉ
ቀጠናው ላይ ያሉ ሰዎችን የሚመለከት ነው። ከዛ በኋላ እያሳነሱ ይሄዱና ወደ ፈለስጢን ይመልሱታል። ከፈለስጢን ከመለሱ በኋላ የሚታገሉ እዛ ውስጥ ያሉ ጀማዓዎችን ጉዳዩ ፈትሕን ነው የሚመለከተው፣ ጉዳዩ ሐማስን ነው የሚመለከተው፣ ጉዳዩ እከሌን ነው የሚመለከተው። ከዛ አልፎ ተርፎ ወደ ግለሰብ ይመልሱትና ጉዳዩ እከሌን ነው የሚመለከተው፣ ከከሌ ጋር ነው ትግላችን ይላል። አንተ ሙስሊም የሆንክ ሰው መጀመሪያ የምትሸወደው መጀመሪያ የሚያበቃልህ ጉዳዩን ከሙስሊሞች እጅ አስወጥተው ከእጅህ አስወጥተው ወደ ታችኛው ዝቅ ማድረግ የፈለጉ ቀን እሱን የተቀበልካቸው ቀን ነው የሚያበቃልህ። ይሄ ያልገባቸው እጅግ አሳፋሪ የሆኑ ፍጥረታት በሙስሊሞች ስም፣ በኢስላም ስም፣ በቁርአን ስም፣ በሐዲስ ስም፣ ሰለፎችን በመከተል ስም፣ በዚህ ስም ዛሬ ላይ ገዛ ላይ የሚሞቱ ሰዎችን አልሐምዱሊላህ እከሌ ከሞተልኝ እኔ ሱጁድ ሽክር እወርዳለሁ ብለው የሚሉ አሳፋሪ ፍጥረታት በመካከላችን ተፈጥረዋል። በሙስሊም ወንድሞቻቸው ሞት ሊያው የተከበረውን ቅዱስን ስፍራ ቁድስን እጠብቃለሁ ብሎ ሕይወቱን፣ ንብረቱን፣ ልጆቹን፣ ሁለመናውን አሳልፎ የሰጠን ሰው በሱ ሞት ተደስቻለሁ ብሎ ሱጁድ ሽክር የሚወርድ ሰው እንደማየት ለዚህ ኡማ እጅግ የሚያሳፍር ቆሻሻ ነገር የለም። ከዚህ በላይ የወደቅንበትን ውድቀት፣ ከዚህ በላይ የወረድንበትን ውርደት እኔ በዚህ ዘመን በኖርኳት ዘመን አይቼ አላውቅም። ወንድሞቼ አላህ ባሮች፣ ሙስሊሞች ከሁሉ በላይ የሚያስተሳስራቸው እምነታዊ ትስስራቸው ነው። ይሄ እምነታዊ ትስስር ገመዱ የማይበጠስ የሆነ ጠንካራ ገመድ ነው። አላህ ቁርአን ላይ እንደሚናገረው ወአዕተሲሙ ቢሐብሊላህ በአላህ ገመድ ያዙ ሁላችሁም ይላል አላህ። ፈመን የክፉር ቢጣጉት ወዩእሚን ቢላህ በጣጉት የካደ ሰው እና በአላህ ያመነ ሰው ፈቀድ እስተምሰከ ቢልዑርወት ልውስቃ ለንፊሳመ ለሃ ለእሷ መበጠስ የሌላትን ጠንካራ ዘለበት ይዟል ሲል ይናገራል። ሙስሊሞች መሬታቸው ባይገናኝ ሀገራቸው ባይገጥም ምስራቅና ምዕራብ ቢሆኑ እጅግ የተለያየ ጎሳና ብሔር ቢኖራቸው እጅግ የተለያየ የፖለቲካ አመለካከት ቢኖራቸው ኳታርና ሳዑዲያ ቢሆኑ ቱርክና ኢማራት ቢሆኑ በዘመኑ ቋንቋ የፈለገ ቢሆን እስላማዊ ወንድማማችነታቸውን ማጥበቅና መያዝ ይኖርባቸዋል። ከኛ ውስጥ ማናችንም የትኛውንም የሙስሊም ሀገር ልናዋርድም የትኛውንም የሙስሊም መሪ ልናዋርድም አይገባል። ሁላቸውን ልንወድ፣ ሁላቸውን ልንደግፋቸው፣ የሚሰሩትን መጥፎ ስራ አላህ እንዲያነሳላቸው ዱዓ ልናደርግላቸው፣ ከኩፋሮች ፊት ሁላቸውም አንድ ሆነው የሚቆሙበትን ጊዜ አላህ እንዲያመጣ ዱዓ ልናደርግ ይገባል። አንድ ስንጥቅ ባገኘን ቁጥር የሆነችን ችግር ባገኘን ቁጥር እጅግ ችግሮችን አበራክተን ኡማውን ልንከፋፍለውና ልንበታተነው አይገባም። ኩፋሮች በእኛ ተስፋ ሊኖራቸው አይገባም። አሁን ከተስፋ በላይ ስራውን ሁሉ ለእኛ ሰጥተው እናንተ ሙስሊሙን በጥብጣችሁ ጨርሳችሁታል፣ በጥብጡት በደንብ ብለው እጃቸውን አጣጥፈው ስራቸውን ጨርሰው የተቀመጡበት ጊዜ ነው ያለው። ስለዚህም እስላማዊ ወንድማማችነትን ማጥበቅ መጠበቅ የኛ ግዴታ መሆኑን ልንዘነጋ አይገባም። ሙስሊሞች ማለት ብዙ ሰውነት ውስጥ ያለ አንድ ሩህ ናቸው። በብዙ ሰውነት ውስጥ የሚገለጹ ይሆናሉ እንጂ ትክክለኛ ኢማናዊ ወንድማማችነት በሌለበት ኢማን ሊኖር አይቻልም። እምነት አለ አይባልም። ሙስሊም ነኝ አይባልም። ሙእሚን ነኝ አይባልም። አላሁ ተባረከ ወተዓላ በተከበረ ቃሉ ኢነመል ሙእሚኑነ ኢኽዋ ሙእሚኖች ወንድማማቾች ብቻ ናቸው ነው የሚለው። ኢነመል ሙእሚኑነ ኢኽዋ ሙእሚኖች ወንድማማቾች ብቻ ናቸው። ይህንን እንዳንዘረጋ አላህ ተባረከ ወተዓላ የሙስሊሙና አንድነት በሐቅ ላይ ተባብሮ የሚቆሙበትን ጊዜ አላህ ቅርብ ያደርግልን። አቁሉ ማ ተስመዑን ወአስተግፊሩላህ ሊ ወለኩም ሚን ኩሊ ዘንብ ፈስተግፊሩሁ ኢነሁ ሁወል ገፉሩር ረሒም። አስተግፊሩላህ። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወአሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢለላሁ ወሕደሁ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደን ዐብዱሁ ወረሱሉሁ اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واتبع ملته إلى يوم الدين. عباد الله، يوم أن ضاع هذا المعنى العظيم وأصبح المؤمن ينظر إلى أخيه الذي جاءه من بلد آخر نظرة الغرابة والغربة، لما ضاع المعنى الحقيقي للأخوة أو للأخوة أصبح المسلم يرى أخاه المسلم ويرى أخته المسلمة تذبح هنا وهناك فينظر ويهز كتفيه ويمضي وكأن الأمر لا يعنيه، بل وصل الأمر إلى ما هو أشد قبحا من هذا. مسلمات الله ننفرعو كهلو بفيد إيه إسلامي ወንድማማችነት ሐሳቢው ትክክለኛ ተርጓሚው በውስጣችን እየጠፋ በሄደበት በዚሁ ጊዜ ከሌላ ቦታ
ከሌላ ሀገር የሚያየውን ሙስሊም ወንድሙን አንድ ሰው ልክ እንደ እንግዳ ወይም እንደሚገረምበት አግራሞት ይመለከተው ጀምሯል። ሙስሊም የሆነ ወንድሙ ወይም ሙስሊም የሆነች እህቱ እዛ ወይም እዚህ እየታረደችና እየተሰቃየች በሚያይበት ጊዜ ጎበዝ የሚባለው ሰው ከንፈሩን መምጠጥና ትንሽ ብቻ ሰውነቱን ማወዛወዝ ካልሆነ በስተቀር አንድም ነገር ለሙስሊሞች ማድረግ የማይችልበት ወይም ለማድረግ እንኳ ስሜቱ የሌለበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ጉዳዩ ከዚህም አልፎ ተርፎ ከዚህ የባሰ አስቀያሚ ደረጃ ደርሷል። ቅድም እንደሰማችሁት ምናልባትም ብዙዎቻችሁ በሚዲያዎች ላይ እንደተመለከታችሁት የወንድሞቻቸውን እልቂት በእነሱ ላይ የሚሳለቁና ደስተኛ የሚሆኑ የኡማው ክፍሎችን ተፈጥረዋል። ይሄ ደግሞ እጅግ ምን ያህል ከኢስላም እንደራቅን ከቁርአንና ከሐዲስ እንቀራለን እናነባለን ብለን እንላለን እንጂ ምን ያህል ከተግባሩ እንደራቅን የሚያሳይ ነውና ሙስሊሞች ሁላችንም እንደ አንድ ሰውነት መሆናችንን መዘንጋት የለብን። የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው መሰሉ ሙእሚኒነ ፊ ተዋዲሂም ወተራሑሚሂም ወተዓጡፊሂም ከመሰል ልጀሰድ ልዋሒድ፣ ሙስሊሞች እርስ በራሳቸው ባለው ውዴታቸው በመተዛዘናቸው ልክ እንደ አንድ ሰውነት ናቸው ነው የሚሉት የአላህ መልእክተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ኢዘ ሽተካ ሚንሁ ዑድውን፣ አንድ አካል ከሱ ሲታመም ተዳዓ ለሁ ሳኢሩ ልጀሰድ ቢሰህሪ ወልሑማ፣ በትኩሳትና እንቅልፍ በማጣት አጠቃላይ ሰውነቱ እንደሚረበሽበት አንድ ሰው ጥፍሬና ያመመኝ የሚባል የለም። አጠቃላይ ሰውነቱ እንደሚረበሸው ሁሉ የሙስሊም የሆነ አካል በሚዋረድበት ጊዜ፣ የሆነ አካል አዛ በሚደረግበት ጊዜ እንኳን አይደለም እንደዛሬው ሙስሊሞች በየትኛው መሳሪያ እንለማመድባቸው ተብሎ የመሳሪያ አይነቶች በእነሱ ላይ በሚሞከርባቸው ጊዜ ይቅርና ትንሽ እንኳን ችግር በሚደርስባቸው ጊዜ ራሳችን ላይ ሰውነታችን ላይ እንደደረሰ አድርገን ማሰብ ይጠበቅብን ነበር። ስለዚህም ይህን እስላማዊ ወንድማማችነት የረሱሉን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አደራ እንጠብቅ። በየትኛውም ቦታ ላይ ሆነ እንግዲህ እኔ አሁን ያወራሁት ዓለም አቀፍ የሆነውን ጉዳይ ነው። በየትኛውም ቦታ ላይ ደግሞ አሳንሰን ወደ ታች ወደ ሀገራችን የሚምጣ መልሶ ደግሞ ወደ ራሳችን ቤት ድረስ ባለው እርከን የሙስሊሞችን ጉዳይ በቀላሉ ሙስሊሞች የሚበታተኑበትና የሚናቆሩበትን አጀንዳዎች ጥንቃቄ እናደርግ። ለሙስሊሙ አንድነት ጥንካሬ እንጂ መልፈስፈስና ውድቀት ሰበብ እንዳንሆን። ሰበብ ከሆን ተጠያቂው እዚህ ዱንያ ላይ ብቻ ሳይሆን ሰዎች ዘንድ ብቻ ሳይሆን ከሁሉ በላይ ትልቁ አደጋ አላህ ፊት መጓረድ ነውና ከአላህ ፊት መጓረድን ስለሚያመጣ ጥንቃቄ እናደርግ። أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ثم اعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بالملائكة المسبحة بقدسه وأيه بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه فقال قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أصحاب السنة المتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والتقوى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والكفرة والكافرين أعداءك أعداء التوحيد والدين. اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك اللهم أرنا في اليهود عجائب قدرتك اللهم دمرهم تدميرا واقتلهم قتلا يا أرحم الراحمين يا أعز الأعزين ويا أكرم من سئل يا رب العالمين. اللهم انتقم لأهل غزة اللهم انتقم لأهل غزة اللهم انتقم لأهل غزة. اللهم احفظ أولادهم ونساءهم اللهم احفظ آباءنا في غزة اللهم احفظ دعاتنا في غزة اللهم احفظ شبابنا في غزة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين.